వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 16 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నెంబర్ 1గా పేరుగాంచింది సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో పాటు విదేశాల్లో కూడా కొన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్కు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాల గురించి మనకు చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ మనతో ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడదాం. హలో అండి. ఎవరెవరు అసలు ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సులో జాయిన్ కావచ్చు? ఈ డీటెయిల్స్ చూసే ముందు మీ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest.
We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. శ్రీకాంత్ గారు, అంటే ఈ పాటికి మామూలుగా అయితే అకాడమిక్స్ స్టార్ట్ అయిపోవాలి, కోవిడ్ వల్ల లేట్ అయిపోయింది, బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అయిపోవాల్సి ఉంటుంది. మరి బ్యాచెస్ గురించి ఏమనుకుంటున్నారు? కొత్త బ్యాచెస్కి కానీ అంటే ఒకవేళ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఆన్లైన్ అనుకుంటున్నారా, ఆఫ్లైన్ అనుకుంటున్నారా? ఇన్ కేస్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్లైన్, ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు? లక్కీగా అండి మనం యాక్చువల్గా కోవిడ్ నుంచి చాలా తొందరగానే బయటపడినట్టు మనం అనుకోవాలండి. యాక్చువల్గా జూన్ ఆ టైంలో అయితే కనుక అసలు ఈ అకాడమిక్ ఇయరే ఉండదా అని చెప్పి చాలా భయపడ్డాం అనమాట. బట్ థ్యాంక్స్ టు ద గవర్నమెంట్స్ అండి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఎస్పెషలీ మీడియా అండి, బాగా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి జనాల్లో సోషల్ డిస్టెన్స్, ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మూలంగా మనం కోవిడ్ని ఎంత దూరంగా పెట్టవచ్చు అన్నది మనకు తెలియపరిచారు. సో దాని మూలంగానే ఇవాళ రోజున మనకి కేసెస్ బాగా తగ్గిపోవటం, అకాడమిక్స్ ఒక క్యాలెండర్ ఇయరే పోద్ది అనుకున్న టైంలో మళ్ళీ అకాడమిక్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ అవటం లేట్ అయ్యింది. డెఫినెట్గా జూన్ ఎండింగ్, జూలై ఫస్ట్ వీక్కి అలాగా స్టార్ట్ అవ్వాల్సిన అకాడమిక్ ఇయర్ డిసెంబర్ 21 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి కొత్త అకాడమిక్ ఇయర్. బట్ పాత స్టూడెంట్స్ అంటే సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఆల్రెడీ నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. బట్ ఆఫ్లైన్ రావాలి అంటే కన్సర్న్ పేరెంట్ లెటర్ ఇవ్వాలండి, ఆన్ రిటర్న్ లెటర్, మా అబ్బాయి కాలేజ్కి వస్తాడు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్పి. ఎవరైతే కొంచెం జాగ్రత్తలు ఎక్కువ పెడతారో అలాంటి వాళ్ళు ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళకి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా ఇవ్వాలన్నమాట. సో ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్ రెండు కూడా మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ పాత బ్యాచెస్కి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి. ఇక కొత్త బ్యాచ్ వచ్చేపాటికి డిసెంబర్ 21 నుంచి అకాడమిక్ క్యాలెండర్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. డిసెంబర్ 21 నుంచి వీళ్ళకి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ అనమాట, ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్ రెండు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇకపోతే తీసుకునే జాగ్రత్తలు, ఆఫ్లైన్కి వచ్చే తీసుకునే జాగ్రత్తలు లక్కీగా మేము చూసిన పాత బ్యాచ్ల్లో కూడా అండి, సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు, ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు మేము ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం కదా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ క్లాసెస్కి వస్తాకే ఇష్టపడుతున్నారండి. ఎందుకంటే ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ కదా, కాలేజీని మిస్ అయిపోతున్నారు, ఆల్మోస్ట్ 6-7 మంత్స్ ఇంట్లో ఉన్నారు. అది కాకుండా ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్కి ఏంటంటే ప్రాక్టికల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి, లైక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. ఆ ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకోకపోతే స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే చాలా వెనకబడిపోతారు. సో ప్రాక్టికల్స్ 60% ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ప్రాక్టికల్స్ కోసం అన్న ఇంట్రెస్ట్తో స్టూడెంట్స్ చాలా ధైర్యం చేసైనా కానీ ముందుకు వస్తున్నారు. బట్ ఆ జాగ్రత్తలు అన్నీ కూడా కాలేజ్ తరపు నుంచి, మేనేజ్మెంట్ తరపు నుంచి మేము తీసుకుంటాం జరుగుతుంది. కంప్లీట్గా కాలేజ్ అంతా శానిటైజ్ చేయటం, క్యాంపస్ అంతా శానిటైజ్ చేయటం, స్టూడెంట్ రాగానే టెంపరేచర్ చెక్ చేయడం కానీ, మాస్క్ ధరిస్తున్నారా లేదా, ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా లేదా, అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం అండి. నో వరీస్ అండి, స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ, దే ఆర్ కమింగ్ టు ద కాలేజ్ ఆల్సో. ఓకే, మీతో మాట్లాడడానికి హైదరాబాద్ నుంచి ఉన్నారు లక్ష్మి గారు, చెప్పండి. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ అండి. అది నేను బైపీసీ అయింది సార్ నాది ఇంటర్లో. ఓకే అండి. సో నాకు ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇలాంటి కోర్సెస్ మీద కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. వెరీ గుడ్. ఎలా ఉంటుందండి దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఏమైనా కోర్సెస్ ఇంకా ఉన్నాయా? డెఫినెట్గా అండి. బైపీసీ కంప్లీట్ అయిన పిల్లలు సామాన్యంగా బైపీసీ జాయిన్ అయ్యేది పేరెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్తో. కొంతమంది పిల్లలు బైపీసీలు ఎందుకు జాయిన్ అవుతారంటే మెడిసిన్ని టార్గెట్గా పెట్టుకుంటారండి. మెడిసిన్ని టార్గెట్గా పెట్టుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆల్ ఇండియా ఇప్పుడు ఎంట్రన్స్ కాబట్టి ఆల్ ఇండియా ఎంట్రన్స్లో కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, అలాగే సీట్స్ కూడా కొంచెం తక్కువ ఉంటున్నాయి కాబట్టి అందరికీ సీట్లు వచ్చే అవకాశం లేదనమాట ఎంబీబీఎస్లో. సో అందుకని చెప్పి ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ కోసం చూస్తూ ఉంటారు. ఆ ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కోర్సెస్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అండి. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్
చదివిన పిల్లలు చాలా వరకు ఏంటంటే హోటల్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు, హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు, ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయొచ్చు, నెస్లే, పార్లే, లేకపోతే క్యాడ్బరీస్ ఇలాంటి హార్లిక్స్, బూస్ట్ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో చాలా పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు. అలాగే కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినాక వీళ్ళే సొంతగా క్లినిక్స్ పెట్టుకుని డైటీషియన్స్గా అని చెప్పి వీళ్ళే సొంతగా ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. అలాగే హెల్త్ రిసార్ట్స్లో చాలా పెద్ద పెద్ద హెల్త్ రిసార్ట్స్లో వీళ్ళకి జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా అంటే వాళ్ళ రోజున స్పోర్ట్స్ పీపుల్కి, అలాగే పెద్ద పెద్ద ఫిలిం స్టార్స్కి పర్సనల్ డైటీషియన్స్ కావాల్సి వస్తుందండి. అలాంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ కనుక దొరికితే కనుక ఇంకా బ్రహ్మాండమైన శాలరీస్ అన్నమాట. అంటే వాళ్ళైతే లక్షల్లో పే చేస్తారు. సో ఇలా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేయటం ఒకటి చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ అండి, అంటే బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు. ఇకపోతే బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసినా చాలా బాగుంటుందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా చాలా వరకు సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ కవర్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అది కూడా ఒకసారి ఆలోచించవచ్చు. ఎనీవే 21st నుంచి కాలేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మీకు కొంచెం 1 week to 2 weeks టైం ఉంది కాబట్టి మీరు కాలేజ్కి వస్తే కనుక మీకు ఇంకా పూర్తి వివరాలు చెప్తారండి. అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ గురించి మీరు తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే అడ్మిషన్ కూడా తీసుకుని 21st నుంచి మీరు ఆఫ్లైన్ అన్నా క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వచ్చు, లేదు ఇంట్లో ఉండి ఆన్లైన్ అన్నా మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చు అండి. బట్ అకాడమిక్ ఇయర్ అయితే వేస్ట్ చేసుకోవద్దని నేను చెప్తున్నాను. మీకు వీలైనంత తొందరగా మీరు కాలేజ్కి వచ్చి అడ్మిషన్ గురించి తెలుసుకోండి. ఒకటి ఇందాక మీరు అన్నారంటే ఓల్డ్ బ్యాచెస్కి స్టార్ట్ అయిపోయినాయి క్లాసెస్, అంటే కొత్త బ్యాచెస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అంటే చాలా టైం గడిచిపోయింది కదా, కొత్త బ్యాచెస్కి మరి సిలబస్ కానీ మిగతా అంతా ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారు? ఎప్పుడు అకాడమిక్ క్యాలెండర్ అండి 230 days నుంచి 250 daysకి మనకి ఉంటుందండి. ఎప్పుడు కూడా ప్రతి ఏ డిగ్రీ కాలేజ్ అయినా అనమాట. ఆ 230 days తగ్గకుండా మా గవర్నమెంట్ ప్లాన్ చేస్తుంది అకాడమిక్ క్యాలెండర్. అంటే ఇక్కడ వచ్చి పోయిన 4 monthsని ఒక 2 months ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నారండి. ఒక 2 months అంటే మే, జూన్ కూడా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అకాడమిక్ క్యాలెండర్. అలాగే హాలిడేస్ చాలా తగ్గిపోతున్నాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంక్రాంతి హాలిడేస్, క్రిస్మస్ హాలిడేస్ కలిపి మనం మొత్తం ఆల్మోస్ట్ 1 month హాలిడేస్ ఇస్తామండి. అంటే 24th నుంచి స్టార్ట్ అయితే December 24th నుంచి ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ 20th January దాకా మనకి హాలిడేస్ ఉండేవి అంతకుముందు. ఇప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని కుదించేసి క్రిస్మస్కి 2 days, అలాగే సంక్రాంతికి 3 days, అలాగా సమ్మర్కి వచ్చేపాటికి మళ్ళీ 45 days నుంచి 50 days మళ్ళీ హాలిడేస్ ఉండేవి. దాన్ని కూడా 4-5 రోజులకు కుదించేస్తున్నారు. సో ఇక్కడే మనకి దగ్గర 80 days కవర్ అయిపోతుంది అనమాట. అలాగే వీలైతే కనుక గవర్నమెంట్ హాలిడేస్ రోజున కానీ లేకపోతే ఫెస్టివల్ డేస్లో కానీ సండేస్ కూడా సిలబస్ కవర్ చేయడానికి మనం క్లాసెస్ నడపచ్చు అని చెప్పి ఒక గవర్నమెంట్ మనకి ఆర్డర్స్ పాస్ చేసిందండి. సో సిలబస్ అయితే కనుక హరీబరీగా పుష్ చేయడం జరగదు. గ్యారంటీగా 220 days నుంచి 230 days దాకా అకాడమిక్ పీరియడ్ వాళ్ళకి వస్తుంది. సో హరీబరీగా ఏముండదు, చక్కగా పిల్లలందరికీ కూడా సిలబస్ మొత్తం నేర్పించడం జరుగుద్ది, మొత్తం చెప్పడం జరుగుద్ది. అన్ని విధాలా చాలా సాటిస్ఫైడ్గా ఉంటుందండి. కాకపోతే ఒక 2 months లేట్ అవుద్ది, బట్ డెఫినెట్గా ఇది రాను సైకిల్ లైన్లో పడిపోద్ది. గారు చాలామంది అంటే రకరకాల స్టేజెస్లో చదువుకుంటున్నప్పటికి కూడా ఈ రంగంలోకి ఎంటర్ కావాలి అనుకుంటారు. అంటే ఏ స్టేజెస్లో ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఇందులోకి? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే కనుక అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్కి అండి, అన్ని క్వాలిఫికేషన్స్కి మన దగ్గర ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఎస్పెషల్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే తెలిసిన వాళ్ళు, అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు 10th పాస్ అవ్వగానే జాయిన్ అవ్వడం చాలా మంచిదండి. ఎందుకంటే ఎవరైతే ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటారో వాళ్ళకి ముందే ఎంపీసీ జాయిన్ అవుతారు ఇంటర్లో. అలాగే మెడిసిన్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు బైపీసీ జాయిన్ అవుతారు. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే వాళ్ళకి కూడా ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ ఉందండి. ఆ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సులో ఏంటంటే 2 years హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో సబ్జెక్ట్స్ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు లాంగ్వేజ్ మాత్రమే ఉంటాయి. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కోర్స్ కూడా. అలాగే 2 years ఇంటర్మీడియట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్తో పాటు డిగ్రీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా 3 years. టోటల్గా ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. ఇది టోటల్గా 5 yearsలో 4 years మాత్రమే స్టూడెంట్ కాలేజ్కి వస్తాడు. ఆ 4 years మాత్రమే పేరెంట్ ఫీజెస్ కూడా పే చేస్తారనమాట. లాస్ట్ 1 year వచ్చి వాళ్ళు 5 star హోటల్లో కానీ 5 star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం జరుగుతుందండి. ఆ ట్రైనింగ్ పంపించినప్పుడు వాళ్ళకి స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారు. మంచి ఎక్స్పోజర్ కూడా వస్తుంది. 100% జాబ్ గ్యారంటీ ఇస్తాం. అలాగే ఇంటర్ పాస్ అయినాక చాలా మంది ఎక్కువ పిల్లలు జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ 2 courses ఉన్నాయి మన దగ్గర. బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ ఒకటి, అలాగే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. ఈ 2 కూడా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్. అయితే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ వచ్చి 2.5 years మన కాలేజ్లో చదువుకుంటారు. 6 months మాత్రమే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అదే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే 2 years కాలేజ్లో చదువుకుంటారు. 1 year సింగపూర్ వెళ్ళి ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తారండి. అంటే అక్కడ 6 months చదువుకుంటారు, 6 months వర్క్ చేస్తారు. 6 months వర్క్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళకి స్టైఫండ్ రూపంలో 5 lakhs rupees దాకా సంపాదించే అవకాశం కాలేజ్ కల్పిస్తుందండి. అంటే ఎంతైతే వాళ్ళు డిగ్రీకి ఖర్చు పెడతారో ఫీజు అంతా వాళ్ళు వెనక్కి సంపాదించే అవకాశం కల్పిస్తుంది అన్నమాట. ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్. అది కూడా కాకుండా ఏంటంటే వాళ్ళు బాగా పర్ఫామ్ చేశారంటే అక్కడ 2 years వర్క్ వీసా కూడా ఎక్స్టెండ్ అవుద్ది. సో వాళ్ళకి అక్కడ జాబ్ కూడా వచ్చేస్తుందండి. సో ఇంకా చాలా బాగుంటుంది అనమాట.
తర్వాత మాస్టర్స్ లెవెల్స్లో వచ్చేపాటికి ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు కానీ లేకపోతే డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళు కానీ ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం చేయొచ్చు, లేకపోతే కనుక పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు. కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివే పిల్లలు ఎవరైనా కోర్సు 25 years లోపు కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. అంటే అది 10th తర్వాత అవ్వచ్చు, ఇంటర్ తర్వాత అవ్వచ్చు, డిగ్రీ తర్వాత అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే 27 years తర్వాత హోటల్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు జాబ్స్ సామాన్యంగా ఇవ్వరండి. అంటే 99.9% జాబ్స్ రావన్నమాట ఇంకా వాళ్ళకి. సో ఎంట్రీ లెవెల్లో జాబ్స్ రావాలంటే బిఫోర్ 25, ద ఏజ్ ఆఫ్ 25 బిఫోర్ కంప్లీట్ చేస్తే కనుక వాళ్ళకి మంచి ప్లేస్మెంట్ దొరికే అవకాశం ఉంటుందండి. ఓకేనంటే మిగతా ఇన్స్టిట్యూట్స్తో పోలిస్తే మీ ఇన్స్టిట్యూట్ స్పెషాలిటీస్ ఏంటి? వెన్ వీ వాంట్ ఎస్టాబ్లిష్ అన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ 2004 అండి, మేము అప్పుడు అనుకున్నాం ఏంటంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రన్ చేయాలంటే ఒక అకాడమిక్సే కాకుండా స్టూడెంట్కి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగా ఇవ్వాలి. అతను ఎక్కడైతే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నాడో అలాంటి చాట అతను కనుక మనం ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఎలా ఉంటుందని చెప్పి అనుకున్నాం. ఇది 17 సంవత్సరాల క్రితం మాకు ఈ ఐడియా వచ్చిందండి. అప్పట్లోనే మేము ఏంటంటే చాలా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్తో లైక్ వైజాగ్లో వచ్చి స్టీల్ ప్లాంట్ అవ్వచ్చు, రైల్వేస్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి వాళ్ళందరితో మాట్లాడి మేము ఎవ్రీడే స్టూడెంట్ని మేము అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ని అయితే కనుక ఈవినింగ్ పార్ట్ టైం జాబ్స్ లాగా పంపించడం జరిగింది. అలాగే బీబీఏ వాళ్ళు అయితే కనుక ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 2 months పంపించడం జరిగింది ఇంటర్న్షిప్కి. అలాగే ఎంబీఏ వాళ్ళు కూడా సెకండ్ ఇయర్ అంతా ఇంటర్న్షిప్కి పంపించాము. అంటే వీక్లీ 2 days మాత్రమే కాలేజ్కి వచ్చేవాళ్ళు అనమాట. అలా స్టార్ట్ చేసిన ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అండి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. ఒక పక్కన చదువుకుంటూ రెండో పక్కన వర్క్ చేయడం అనమాట. అంటే సైమల్టైన్స్గా ప్యారల్గా రెండు జరుగుతూ ఉంటాయి. కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయేటికి వాళ్ళకి జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది, ఇటు సర్టిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది విత్ వెరీ బ్రిలియంట్ అంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో పాటు మంచి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్, వర్క్ ఎక్స్పోజరు. అది ఇనీషియల్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అంటే 2004, 5, 6లో ఎవరు స్టైఫండ్స్ పే చేసేవారు కాదు, స్టూడెంట్స్ కొంచెం ఫ్రీగా వర్క్ చేయాల్సి వచ్చేదన్నమాట. బట్ రాను ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్కి చాలా అంటే బాగా డిమాండ్ పెరిగిపోయిందండి. ఇవాళ రోజున మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అయితే కనుక 5,000 నుంచి 15,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ వస్తుంది. అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అయితే కనుక 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ వస్తుందండి. దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అంటే వేరే కాలేజీలో పోలిస్తే మన కాలేజ్ వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఓకే అండి, మరో కాలర్ ఉన్నారు వరంగల్ నుంచి. కోటి గారు చెప్పండి. సార్ మా అబ్బాయి ఇంటర్మీడియట్ సంవత్సరం అయిపోతుంది, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటాను. కొంచెం తెలుగు మీడియం సార్ వాడు. అయితే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కొంచెం ఇంగ్లీష్ ఉంటుందా, మరి చేయొచ్చా, అర్హులు అవుతాడా అని. కోటి గారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అంటే ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఇంట్రెస్ట్ అండి. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీద పూర్తి అవగాహన, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక కంపల్సరీగా వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో చాలా సక్సెస్ అవుతారండి. వాళ్ళు తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చారా, లేకపోతే రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారా, లేకపోతే మంచి పర్సనాలిటీ ఉందా లేదా, లేకపోతే అంటే ఫేర్గా ఉన్నాడా లేదా అన్నది అసలు ముఖ్యమే కాదండి. ఇక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే ముఖ్యంగా కావాల్సింది చాలా ఇంట్రెస్ట్, పట్టుదల, బాగా కష్టపడే గుణం అండి. ఈ మూడు కనుక ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా హోటల్ ఇండస్ట్రీలో చాలా బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అవుతారు. దానికి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ అన్నీ అంటే ఈ చదివిన 3 సంవత్సరాలు డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చదివిన 3 సంవత్సరాల్లో 100% బాబుకు కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ అన్నీ మేము ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అంటే థియరటికల్ నాలెడ్జ్ అవ్వచ్చు, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అవ్వచ్చు, అలాగే మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచుతాం. అంటే ఇంగ్లీషు, ఫ్రెంచ్, హిందీ 3 లాంగ్వేజ్ నేర్పిస్తాం. అలాగే మంచి పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేస్తాం, మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్ నేర్పిస్తాం. అలాగే ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి, అంటే ఎవ్రీడే వెళ్ళి ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు అంటే మెలకువలు కూడా తను బాగా నేర్చుకుంటాడు, ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు తయారవుతాడు, ఇండస్ట్రీకి ఎలాగా పర్ఫామ్ చేయాలి ఏంటి అన్నది కూడా తెలుసుకోగలుగుతాడు. కాబట్టి బాబుకి డిగ్రీ అవ్వగానే బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు 4-5 ఉద్యోగాలు చేతుల్లో ఉంటాయండి. అది కూడా మినిమం శాలరీ ఆఫ్ 3 లక్షల రూపాయలు, అంటే సంవత్సరానికి 3 లక్షల రూపాయలు తగ్గకుండా ఇప్పించే బాధ్యత మేమే తీసుకుంటాం. కాకపోతే మేము పేరెంట్స్కి కానీ స్టూడెంట్స్కి కానీ ఒక చిన్న కండిషన్ పెడతామండి. 85% అటెండెన్స్ మాత్రం మెయింటైన్ చేయాలండి. 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తేనే బాబుకి మంచి ఇన్పుట్స్ ఇవ్వగలుగుతాం, బాగా చదువు చెప్పగలుగుతాం, బాగా అంటే ప్రాక్టికల్స్ నేర్పించగలుగుతాం, మేము చెప్పినవన్నీ చేయగలుగుతాం అండి. అది ఒక్కటే మీరు గమనించి బాబుని రెగ్యులర్గా కాలేజీకి పంపించేటట్టు మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మాత్రం ఈ బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంటుంది. అండ్ అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండి. జస్ట్ స్టూడెంట్ వాకిన్ రావచ్చు, కాకపోతే పేరెంట్ని తీసుకుని రమ్మంటామండి కంపల్సరీగా. ఎందుకంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఇట్స్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. మిగతా కాలేజీల్లో అండి 7 to 8 hours కాలేజ్కి వెళ్ళి వస్తే సరిపోద్ది. మన దగ్గర అలా కాదండి, 8 hours కాలేజ్లో ఉండాలి, మళ్ళీ ప్లస్ 4 hours to 5 hours మళ్ళీ వర్క్ చేయాలన్నమాట. ఇట్స్ అ టఫెస్ట్ థింగ్ అనమాట. అంటే 12 hours నుంచి 13 hours, 14 hours వాళ్ళు వర్క్ చేయాలి డైలీ. అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 18 నుంచి 25 బిలో అంత కష్టపడే గుణం చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది
పర్సెంటేజ్ పిల్లలు. అలాంటి పిల్లలు మాత్రమే, అంటే 14 hours 15 hours కష్టపడే గుణం ఉన్న పిల్లలు మాత్రమే సన్ ఇంటర్నేషనల్ జాయిన్ అవ్వాలని చెప్పి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇలా చేయటం మూలంగా మీ భవిష్యత్తు చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చదువుకునేటప్పుడే మీరు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేర్చుకుంటే, వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే, మీకు ఎక్స్పోజర్ బ్రహ్మాండంగా ఎక్స్పోజర్ వస్తే, ఇండస్ట్రీకి ఎలా కావాలో మెలకువలు మీరు తెలుసుకుంటే కనుక మీరు జాబ్ రాగానే మీరు పర్ఫామ్ చేసే అవకాశం చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఇంతకుముందు 10 సంవత్సరాల క్రితం 15 సంవత్సరాల క్రితం కంపెనీలన్నీ ఒక ఎంప్లాయీని తీసుకుందండి, వాళ్ళకి ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అని ఒక 1 year, లేకపోతే ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అని 1 year పెట్టేవారు. ఇవాళ రోజున అంత ఓపిక ఏ ఆర్గనైజేషన్స్కి లేవండి. ఫస్ట్ డే నుంచే ఎంప్లాయీ దగ్గర నుంచి పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకుంటున్నారు అనమాట. అలా పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకున్నప్పుడు మన పిల్లలు కూడా అంత బ్రహ్మాండంగా రియాక్ట్ అవ్వాలి, అంత బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేయగలగాలి. అలాంటప్పుడే స్టూడెంట్స్ని అక్కడ వాళ్ళు ఉంచుతారు. లేదంటే కనుక 6 months 1 yearలో వాళ్ళు మళ్ళీ బాబు వీఆర్ ఫైరింగ్ యూ నువ్వు వేరే జాబ్ చూసుకో అని చెప్తారు అనమాట. సో అలాంటి ఎక్కడా పొరపాట్లు జరగకూడదు కాబట్టి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ చేయడం మూలంగా అలా బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, మరొక వైజాగ్ నుంచి పద్మ గారు చెప్పండి. హలో, నమస్తే పద్మ గారు, చెప్పండి. అదేంటి మా కజిన్ ఒక అమ్మాయి ఉంది, తను 10th అయింది ఇప్పుడే. ఓకే అండి. తనకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట ఇది కుకింగ్, అది చాలాను. ఓకే అండి. అన్ని చాలా బాగా చేస్తుంది. తనకి ఇది ఎలా ఉంటుందండి ఈ కోర్సు? ఏజ్ ఎంత ఉంటుందండి మీ కజిన్కి? 15 years అండి. ఇప్పుడే లాస్ట్ మొన్న 10th అయిందండి మార్చిలో. ఓకే అండి. 10th అయిపోతే కనుక అంటే కుకింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే 1.5 year ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. బట్ నేను అది సజెస్ట్ చేయను 1.5 year culinary arts అని చెప్పి. కానీ ఆ ప్రోగ్రామ్ కంటే ఏజ్ 15 years జస్ట్ ఫ్రెష్ స్టూడెంట్ కాబట్టి వీళ్ళకి 5 years ప్రోగ్రామ్ చేస్తేనే చాలా బాగుంటుందండి. 5 years ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీసు, మీరు అడిగిన culinary arts అంటే ప్రొడక్షన్ అంటామండి, అది కూడా నేర్చుకుంటారు. తర్వాత దీంతో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్, సైన్స్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్, మెడిసిన్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఇలా చాలా నేర్చుకుంటారు. ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాం మూలంగా ఏంటంటే ఒక మంచి ఒక 5 star హోటల్లో కానీ, లేకపోతే ఎయిర్లైన్స్లో కానీ, ఎయిర్పోర్ట్స్లో కానీ, లేకపోతే క్రూజ్ లైన్స్లో కానీ, లేకపోతే పెద్ద పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కానీ, ఇలాంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ అన్నింటిలో కూడా ఒక పెద్ద లెవెల్లో జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అంటే ఒక మేనేజర్కి కావాల్సిన క్వాలిటీస్ అన్నీ ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే వస్తాయండి. సో కుకింగ్ అంటే ఒక్కటే ఇంట్రెస్ట్ అయితే కనుక 1.5 year ప్రోగ్రామ్ సరిపోద్ది. కానీ 1.5 year ప్రోగ్రామ్ చేయడం మూలంగా ఓన్లీ దానికే మాత్రమే కన్ఫైన్ అయిపోతారు. అంటే ఒక ప్రొడక్షన్కి, ఒక కిచెన్లోనే కన్ఫైన్ అయిపోతారు. ఇంకా బయటకు వచ్చి వేరే వర్క్ చేయలేరండి. అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉండొచ్చు అనమాట. సో ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తేనే, అంటే 2+3 5 years ప్రోగ్రామ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. మీరు వైజాగ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ద్వారకానగర్ మెయిన్ రోడ్లో మనకు ఒక క్యాంపస్ ఉంది. అలాగే బీచ్ రోడ్ సాగర్ నగర్లో ఒక క్యాంపస్ ఉంది. ఈ 2 క్యాంపస్లో మీరు వాకిన్ వచ్చి మీరు ఒకసారి మాట్లాడి మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ తెలుసుకుని 21వ తారీఖు నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు నచ్చితే కనుక కొంచెం ఇమీడియట్గా జాయిన్ అవ్వచ్చండి. అండ్ తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి ఏమైనా స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంటారా వాళ్ళని ముందు తీసుకెళ్ళడానికి? యాక్చువల్గా మనకి ఆంధ్ర, తెలంగాణ 2 స్టేట్స్ నుంచే అండి కొంచెం రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ కొంచెం ఎలా బ్యాక్డ్రాప్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుందండి. అంటే సిటీస్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు పర్లేదు, వైజాగ్, విజయవాడ, లేకపోతే హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి కొంచెం ఇంగ్లీష్ వస్తుంది, ఇంగ్లీష్ మీడియం నుంచి చదువుతారు. బట్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళని చాలా బాగా ఓపెన్ అప్ అయ్యి బ్రహ్మాండమైన యాక్టివిటీస్లో పాల్గొనేటట్టు అంటే పర్సనాలిటీని విపరీతంగా డెవలప్ చేయడం అన్నదే మా బాధ్యత అండి. మేము ఆ స్టూడెంట్ని అడ్మిట్ చేసుకున్నాక ఆ స్టూడెంట్కి మంచి ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే వాటికి నేర్పించలేకపోతే అది మా ఫెయిల్యూర్ అనమాట. బట్ లాస్ట్ 16-17 years నుంచి ఆల్మోస్ట్ 15,000 మంది పైగా స్టూడెంట్స్ని పాస్అవుట్ చేసి బయటికి వెళ్ళి అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఎంత బ్రహ్మాండంగా తీర్చిదిద్దాలన్నది మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇవాళ రోజున 5,000 మంది స్టూడెంట్స్ పైగా మన కాలేజెస్లో చదువుకుంటున్నారండి. ఎవ్రీబడి ఆర్ వెరీ గుడ్, వెరీ ఫ్లూయెంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అంతే ఆల్మోస్ట్ 2-3 monthsకే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం స్టార్ట్ అయిపోద్ది. ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి దే విల్ బి వెరీ ఫ్లూయెంట్ అండి. తెలుగు మీడియం ఎలాంటి భయాలు పెట్టుకోకర్లేదు. ఓకే, మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ గురించి చాలా విషయాలు చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లేస్ చూస్తూనే ఉండండి TV9.